పబ్లిక్ ఎగ్జామ్కి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఎలా వస్తుందంటే మనకి 2 పద్యాలు ఇస్తారు. పద్యాల్లో 1 రాయాలి. 4 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. దానికి 8 మార్క్స్. తర్వాత మనకి 4 మార్క్స్ ఉంటాయి. మనకి పరిచయము, నేపథ్యము, ప్రక్రియ ఉంటుంది. తర్వాత మనకి రామాయణంలో 4 కాండలు ఇస్తారు, అవి కూడా రాయాలి. తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మనకి దాంట్లో చాయిస్ ఉంటుంది. రామాయణం నుంచి, పద్యభాగం నుంచి, గద్య నుంచి వస్తాయి. చాయిస్ చూసుకొని బాగా రాయండి. లేఖ రచన, సంభాషణ బాగా నేర్చుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్ చిల్డ్రన్. బాగా ఫస్ట్ గ్రామర్ 32 మార్క్స్ ఉంటాయి. అందులో గ్రామర్ బాగా చూసుకోండి. తర్వాత 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా నోట్ చేయండి. అదేవిధంగా 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఖచ్చితంగా నోట్ చేయాలి. చేస్తేనే మార్క్స్ స్కోర్ అవుతాయి. కాబట్టి బాగా చదివి మంచి మార్కులతో పాస్ కావాలని దీవిస్తున్నాను. आप सीखिए पहले के 6 पाठों में बरसते बादल, कनकन का अधिकारी, इन 2 पाठों में आप सारांश सीखिए. इसमें 8 मार्क्स के 8 अंक के प्रश्न आएंगे. बाद में भक्ति पद में और नीति दोहे में कवि परिचय सीखे. यह प्राचीन काल के कवि हैं. आधुनिक काल के कवियों में ये 2 सीखिए और प्राचीन काल में रैदास और मीराबाई सीखिए. छात्रों के लिए मैं आसानी तरीका से परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए बताना चाहती हूँ. जो छात्रों को कठिन है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि उनको पहले हम प्रश्न पत्र में 5 गद्यांश और पद्यांश आते हैं. उनको लिखने पर और भाषा की बात आता है. उनको लिखने पर भी हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं. Now I am going to use subjects to pass the examinations 2026. I taught you to learn comprehensive questions in almost all the questions, and the material given by government, that is very good, and I have got it xerox for you with the answers. Along with the answers, it is very easy to prepare yourself, and I taught them very easy method, and also I taught them how to do it, dictionary entry and would and used to all the grammar, almost all the grammar I taught you. So if you prepare well, which I taught them, and letter writing also, how to write letter writing, what are the important keys, and if you don't know the body of the letter, you have to write just at the top of the left side, top of the letter, to address, from address, date and salutation, and again yours lovingly or yours friendly. With that also you will get at least 5 marks. And in the diary entry also I taught you the same pattern, and the date you have to give, and the diary time and place, and then dear diary you have to mention, and you have to write the answer by reading the question properly. Imagine that you are, what is said after imagine that you are, after are, that you have to write at the end of the diary entry. And conversation, whatever you know, you can write it, and you will get some marks. And it helps, the question will also will help you what to write, and you have to read the question very carefully and then answer, so that you will get good marks in English. That's all. ఈరోజు నేను మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్తున్నాను. దీని ప్రకారం మీరు ఫాలో అయినారంటే మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోగలరు. ఫస్ట్ కాంప్రిహెన్సివ్ రీడింగ్ పారాగ్రాఫ్ ఉంది కదా, అది బాగా చదువుకోవాలి. ఫస్ట్ 1 or 2 times you must read well,
After that you can answer the question. First 2 questions, 2 marks. Each questions you get 2 marks. So read the passage very carefully and write down the answer. Next 3 questions already given the answers, option type. So you can read carefully and give it answer. Next poetry also. You can read the poetry 1 or 2 times. Thereafter you can answer the questions. Next grammar point is very must. 2 marks every question you got. Okay. Right. First you must read the question carefully and give the answer. Next paragraph questions. C, part C questions already you know well. So conversation questions also, conversation and diary entry. You can diary entry day, date, time and year diary you can mention. After that some clue in the question you can read and write down the answer. Lastly you can మీరు పాస్ కావడానికి గ్యారెంటీగా పాస్ కావడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ మీరు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ బాగా నేర్చుకోండి. సో 1 మార్కు 2 మార్కులు రాయాలంటే దాని మీద పాస్ కావడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మీరు ఫోకస్ అనేది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ పైన మీరు ఫోకస్ పెట్టాలి. సో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో రియల్ నెంబర్స్లో రూట్ 2, రూట్ 3, రూట్ 7 దానిలో క్వశ్చన్ వస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి ప్రాబబిలిటీలో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. తర్వాత వచ్చేసి గ్రాఫ్ మీద మీకు 13 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. సో గ్రాఫ్ కంపల్సరీ నేర్చుకోండి అందరూ. గ్రాఫ్ క్వశ్చన్ ట్రైసెక్షన్ ఫార్ములా పైన క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ట్రైసెక్షన్ క్వశ్చన్ 4 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ మిగతా వచ్చేసి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ బాగా నేర్చుకోండి. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో గ్రాఫ్ వచ్చేసి గ్రాఫ్ మీద క్వశ్చన్స్. తర్వాత మీడియన్ ఫార్ములా, మోడ్ ఫార్ములా అండ్ మెయిన్ ఫార్ములా, ఎషోన్ అండ్ స్టెప్ డివిజన్ పైనటువంటి దానిపైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, అది నేర్చుకోండి. తర్వాత 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకి నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఇస్తున్నారు, నేచర్ ఆఫ్ రూట్ నేర్చుకోవాలి. ఫిగర్స్ నేర్చుకోవాలి. ఎలివేషన్ అండ్ డిప్రెషన్ మీద క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే మీకు పాస్ మార్క్ గ్యారెంటీ అనేది వస్తుంది. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మరైతే మ్యాథమెటిక్స్లో అయితే ఫస్ట్ లెసన్లోనే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. రూట్ 2, రూట్ 3, రూట్ 5, రూట్ 7 వీటిల్లో మనం ఏది నేర్చుకున్నా కానీ ఖచ్చితంగా వాటిల్లోనే వస్తుంది. తర్వాత ప్రాబబిలిటీలో కూడా మనకు ఒక లెక్క ఖచ్చితంగా వస్తుంది. తర్వాత లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్, దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్ చాయిస్ మనకు అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మళ్ళీ తర్వాత స్టాట్స్లో కానివ్వండి, ట్రైసెక్షన్ కానివ్వండి, అంటే ఇక్కడ 8 మార్క్స్లోనే మనము 5 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసామంటే అక్కడే మనకు 40 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఈజీగా మనము మ్యాథ్స్లో పాస్ అవ్వాలంటే ఆ 8 మార్కుల ప్రశ్నలు 5 రాసేసేయండి, మంచిగా పాస్ అయిపోండి. ఆల్ ద బెస్ట్. మీకు ఫస్ట్ లెసన్లో కెమికల్ రియాక్షన్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్లో యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ తర్వాత 3 నేమ్స్ ట్రస్ట్ అనేది యాక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రిస్టలైజేషన్ యాక్టివిటీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఐ డిఫెక్ట్స్ వచ్చేసి మయోపియా అండ్ మెట్రోపియా డిఫెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. రే డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ parallel and series Ohm's law is very important.
గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. 10th క్లాస్లో మెయిన్లీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనకి 24 మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మంచిగా కవర్ చేయండి. తర్వాత 4 మార్క్స్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. మనకి 8 డయాగ్రామ్స్ కెమిస్ట్రీలో ఏదో ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా 4 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం చాలా చాలా ఈజీ. సో నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది 4 మార్క్స్. తర్వాత 2 మార్క్స్ టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం 40 అబౌవ్ స్కోర్ చేస్తాం. 50కి ఇంకొంచెం బాగా శ్రద్ధ పెడితే 50 అవుట్ ఆఫ్ 50 తెచ్చుకోవచ్చు. ఆల్ ది బెస్ట్. మోనోహైబ్రిడ్, డైహైబ్రిడ్, సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. ఓకేనా? ఆల్ ద బెస్ట్. బయాలజీ సబ్జెక్ట్లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ చాప్టర్లో లైఫ్ ప్రాసెస్లో ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మీరు ఖచ్చితంగా CO2 ప్రిపేర్ కాండి, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. CO2 ఇన్హలేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, CO2 ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఉంది, అలాగే CO2 ఫర్మెంటేషన్ ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. ఆ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ రావచ్చు. ఇంకా ఎలిటీ చాప్టర్లో ఉండేది 8 మార్క్స్కి 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మోనోహైబ్రిడ్, డైహైబ్రిడ్, సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. 3 ప్రిపేర్ కాండి. మోనోహైబ్రిడ్ అయితే ఖచ్చితంగా రావచ్చు ఈసారి. అలాగే ట్రాపిజమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫోటోట్రాపిజం, టిక్మోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజమ్స్ అలాగా. దీంట్లో కూడా ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. క్వశ్చనింగ్ మాత్రం వదలదండి. ఏది ఇచ్చినా కానీ క్వశ్చనింగ్ రాయండి. అబ్జర్వేషన్స్ నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో మీరు ఎగ్జామ్స్ వెళ్ళే ముందు ఎలాంటి భయం లేకోకుండా ఏమైతే నేర్చుకుంటామో అవే మనం ప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. సో కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి. అందులో నా పవర్ షేరింగ్ లెసన్ కానీ, ఫెడరలిజం లెసన్ కానీ, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ అవి మనకు ఆ లెసన్లో కంపల్సరీగా మనకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అవి అస్సలు మిస్ చేయండి. మనకి ఎక్కడైనా కానీ పవర్ షేరింగ్ అనే టాపిక్ వచ్చిందనుకో, అది పవర్ షేరింగ్లోనూ మనం ఏదైతే నేర్పించినామో దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం కాన్సెప్ట్ చేసేటట్టునే ఉండాలి. ఏది కానీ దాన్ని ఛాయిస్ కింద తీసుకోవడం కానీ, కన్ఫ్యూజ్ కావడం కానీ అవన్నీ కూడా చక్కగా ఎగ్జామ్ రాసి రండి. ఆల్ ది బెస్ట్. డియర్ స్టూడెంట్స్, సోషల్ సబ్జెక్ట్లో ఎగ్జామ్ రాయడానికి భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒకప్పుడు సోషల్ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా ఈజీ అనిపించేది, కానీ ప్రస్తుత కాలంలో సోషల్ సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా కష్టమైపోయింది. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వలన కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇష్టపడి బాగా చదివి బాగా రాయగలుగుతున్నారు, కానీ కొంతమందికి చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు భయపడాల్సిన పని లేదు. కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఫాలో అయితే చాలు, ఈజీగా పాస్ కావచ్చు. ఫస్ట్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ద్వారా మీరు 15 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. మ్యాప్ పాయింటింగ్లోనే 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఒకటి, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ మ్యాప్ పాయింటింగ్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే 15 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. తర్వాత 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ పవర్ షేరింగ్, అగ్రికల్చర్, తర్వాత వాటర్ రిసోర్సెస్, ప్రింట్ కల్చర్, ఈ లెసన్స్లో ఉన్నటువంటి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయినారనుకో, మీరు 50 అబోవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈజీగా పాస్ కావచ్చు. తర్వాత పై చార్ట్స్, బార్ గ్రాఫ్స్ ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినారనుకోండి, ఈ ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఏదో ఒకటి 8 మార్క్స్కి వస్తుంది. అది ఈజీగా మీరు రాయొచ్చు, ఈజీగా రాయొచ్చు, 8 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. తర్వాత 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఒకటి అనలైజ్ అనే క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. సో దాంట్లో కూడా మీరు పారాగ్రాఫ్ అనలైజ్ అని వస్తుంది, దాంట్లో కూడా మీరు ఈజీగా 4 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా కొన్ని ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే, కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెడితే, కొంచెం కష్టపడి చదివితే ఈజీగా మీరు 50 అబోవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఇప్పుడు 100 డేస్ పూర్తిగా ప్రణాళిక పక్కాగా తయారైనారు. ఇది 100 డేస్ అయినారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ అంటే ఎలాంటి భయం లేకుండా, జరపు లేకుండా స్వతహాగా రాస్తూ అందరూ మంచి మార్కులతో పాస్ కావాలని అవుతారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ 100 డేస్లో మీకు అనేక అనుభవాలు ఈ టీచర్స్ ద్వారా వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ పేపర్స్లో ఏ సబ్జెక్టు ఏ కంటెంట్ పైన ఎక్కువగా
క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. అలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు బాగా చదివారు. టీచర్స్ కూడా వాళ్ళ అనుభవాలతో కూడినటువంటి క్వశ్చన్స్ను ఆన్సర్స్ను మీకు వివరిస్తూ ప్రతిరోజు కూడా 100 డేస్ను ఒక యజ్ఞంలా భావించి టీచర్స్ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేశారు. మీరు కూడా మీ వంతుగా ఈ ఎగ్జామ్స్ పీరియడ్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఎలాంటి అనారోగ్య పాలు కాకుండా వాళ్ళ చదివిన విషయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఈ పెద్ద రోజులు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయే వరకు కూడా 100 డేస్ ప్రణాళికలో చదివినటువంటి నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలను ఎగ్జామ్స్లో చక్కగా వివరించి అందరూ స్కూల్ 100% పాస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ టీచర్లందరినీ అభినందిస్తున్నాను. విద్యార్థులు కూడా అభినందన చెప్తున్నా. మీరు బాగా ఎగ్జామ్ రాయాలని మీకు శుభాకాంక్షలతో ఈరోజు నుంచి మీకు చక్కగా మరి గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ముందుకు పోవాలని కోరుతున్నాను.